परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्य पाद आचार्य देव श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ भक्तिमयी माँ मानू मोर अंतरु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबु दिन परी आज भी यही जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को प्रथमे स्वागत। आसंतु आजिर यह सुंदर शिक्षणीय विषयवस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर यही विषयवस्तुटी हेउची भेजाल मनीष। आपण माने भाबुथिबे ए भेजाल मनीष माने कौन? माने ए भेजाल मनीष आ साधारण मनीष मध्यरे कौन संपर्क? हाँ बंधुगण संपर्क अछि। देखुनांती आजी सबु किछि नकल। आमे कहूचु मनीष उपरे जे मनीष आज सारा संसार को नाकेदम करी रखिछि। खाली मनीष कहीं डाली चाउल ठू आरंभ करी एठी औषध भी भेजाल, वस्त्र ठारू आरंभ करी शास्त्र भी एठी भेजाल कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। आधुनिक ज्ञान कौशल रे जेते बलियान हेले मध्य ताकू केही ना केही ठकी चलीछि। जार अत्याचार रे नाही नथिबा कष्ट आजी भोगिबाकू पड़ुछि। ए सबुर पछरे कौन कारण लुचि रहिछि आपण माने जानंती? आमे मनीष अनेक प्रकार रे देखिछे, किंतु ए असली मनीष आउ नकली मनीष पुणी कौन? माने असल भक्तियुक्त मनीष आउ जाल भक्तियुक्त मनीष भितरे फरकटा कौन? जाहाको कहू भेजाल मनीष। तांकू चिन्हिबा भारी कष्ट आ तांकू आम पाखरु दूरेई देबा भी भारी कष्ट। आजिकालिकार परिवेश रे एई असल भक्तियुक्त मनीष खूब कम देखा जाती। सेमानकू बहुत कम चिन्हि हुए। सेमाने एई जाल भक्तियुक्त मनीष भितरे हजिगला बळी मने हुअंती। सेमाने बाहर को दृश्यमान हुअंती नाही। पूर्व समय रे लोक माने आध्यात्मिक दिगरे अधिक जोड़ी हेउथिले। सेतेबेले धार्मिक भाव और विश्वास अधिक दृढ़ थिला। ध्यान साधना आ आत्मज्ञान प्राप्ति उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला। किंतु आजिकाली क्षणस्थायी भौतिक सुख प्रति लोकंकर अधिक आग्रह वृद्धि पाउछि। आउ किछि लोक निजर अहंकार रे बुड़ी रही एहाको केवल एक व्यक्तिगत पसंद भाव रे देखंती। तुमर इच्छा हैला तुमे कर, मोर इच्छा नहीं मु करिबिनी। आज समाज रे बढ़ुथिबा एही भौतिकवादी मानसिकता सबु किछि छिन्न भिन्न करि देबाकू बसिछि। देखिबाकू मिले आजिर मनीष समाज रे बहुल भाव रे निजर ख्याति प्रतिष्ठा मान सम्मान उच्चतर पदवी एमिति आहुरी अनेक दिगरे निजको विकसित करि पारिछि सत। हेले मनीषटी मनीष भितर सेही भली संपर्कर गभीरतार डोर बांधिबार घोर अभाव पाउछि। आज परिवार भितर एकता नहीं, साई पड़िशा मध्य से सुसंपर्क नहीं, किंतु व्यक्तिगत स्वाधीनता क्यारियर और अर्थनीति प्रमुख साजिछि। या छड़ा आग को बढ़ुथिबा डिजिटल दुनिया सुपरफास्ट जीवन केते जनकर जे व्यक्तिगत समय और सामाजिक जीवन रे एक असंतुलन सृष्टि करिछि तार हिसाब नहीं। जो लोक माने निजर सरल जीवन यापन मध्य देई अन्य प्रति कृतज्ञतार भावना अधिक थिला, आज सेई लोक समय रे पड़ी परिस्थिति रे पड़ी प्रतियोगिता रे निजको शामिल करी परिस्थितिर चाप और मानसिक चापर सम्मुखीन हेबा एक साधारण कथा होई गलानी। एहा परे भी ए अबुझा मनीष आज सेई रास्ता रे धावमान। जेते पाइले भी संतुष्ट हुअंती नहीं।
ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି। ଆଜିର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ସରଳ ମଣିଷଟି ଆଜି ଜୀବନକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। ତା ପାଖରେ ଆଜି ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ବେଶ ଆଗ୍ରହଶୀଳ। ସେଥିରେ ନିଜର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ପର୍କ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଥାରେ ଅଛି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା, ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଥାଅ, ଅନ୍ୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ନିପାତ, ତୁମର ରହିବା କ'ଣ ସୁଷ୍ଠୁ ରହିବ? ଆସିବ ବି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଘାତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ମଣିଷକୁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଓ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାର ଭାବାର୍ଥ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଲ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହିଁ ଉପରେ ଉପରେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଏଠି ମନେ ପଡ଼େ, ଜଣେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସତ। ମଠ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରୁପ ଆଦି କରାଯାଇ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚାମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସମାଜରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାହିଁକି? ଲୋକେ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ନ୍ୟାୟକାରୀ, ନିରପେକ୍ଷ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ କାହିଁକି ହିଂସା, ଅନ୍ୟାୟ, ପକ୍ଷପାତ, ଅହଙ୍କାର ଓ କପଟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କି? ସେ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୋମବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଶନିବାରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼। ସେମିତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନମାଜ ପାଠ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୋକେ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମ ଆଚରଣରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କହିପାରିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶଙ୍କା ଓ ବିବାଦ ଆଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କୁହେ, ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପତି ପତ୍ନୀ କଳହ, ଜୁଆ ଖେଳ, ନିଶା ସେବନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହୀନ ଛନ୍ଦ କପଟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିବାଦ ଆଦି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାମାନ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଷା, ବାର ଓ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଉଁଛି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତାଙ୍କର ନୀତି ପାଳନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଧାର। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ପରର ଉପକାର କର। ଏଇଭଳି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହି ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅସଲ ଭକ୍ତି ହେଲା ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପାଥେୟ ନ କରି
ଧନୀ ଗରିବ ବିଚାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉ ଆମର। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀ। ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାରର ଇତିବାଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାନି। ଅଶିଷ୍ଟ ଯିଏ ତାକୁ ଶିଷ୍ଟ କରିବା, ଯିଏ ସୁଷ୍ଠୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେପରି କରି ହିଁ ହେଉ ମଣିଷକୁ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ଯୁକ୍ତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦୁନିଆର କେହି ଯେପରି ଭେଜାଲ ମଣିଷ ନ ହେଉ। ତାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବି କହି ବୁଲେ, ଶେଷରେ ସେଇ ଭେଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ୍ମୁଖେ ଧରା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ତା ପ୍ରତି କାହାର ବି ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗିବନି। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଇପଦ କଥା। ଏହି ସତସଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମିଳନର କ୍ଷେତ୍ର। ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ମଣିଷ ଆସି ଏଠି ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୁଲି ପାରୁନି, ଏକବାରେ ଅକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସକ୍ଷମ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ାଇ ଧରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସତନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛି, ସେଇ ଦୟାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହେ ଦୟାଳ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ତୁଳସୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।